اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من مشاه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان وكان يغمر نور طه وجهه وسر إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد يتلازز بذلك شانا وانفس صون المصطفى حتى ترى في سلسلة أصله عدنانا لما قد فعل برفعه الأسماعيل كان للأب معانا وحينما حملت به آمنة لم تشو شيئا يخوض النسوان وإذا أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والحزان وقالت كما قد جاء ما عملت به أن مهيمن شرف العدوان في بطنها فاستبشرت بدن المخاض فأطلعت عدوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل رحمة أبدا بحقه ولد نفس وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه إلى فجر أبرزت شمس الهدى حبيب القرن المصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله ختيم العمر بحسنى يا الله وحسين العقبى ومرجى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تنشى عنها ونحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مدى تهرى وآله وصحبه ما سنشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وديائها وقدر وهدايها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد ولقد أرسل باليمن من أصابه تهي القلوب تهيج الأسجان والله قد عشر عليه فما يسوي قولهم منا أو يكون سنانا لكنه بشرعتك قد دعانا لمده صفرة ربنا وحدانا وإذ نجلنا بمودة هاهنا نرفع ديم بكرنا ورجانا للوالد الهدي أهل الهدي دعانا متوسلا بزين إليه دعانا مهتريه وحبيبه وصفيه زيد الوجود لا إله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقدرنا عجب دوانا أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال رب ذنبنا ولا تؤذن رب النعيم أحضانا وارزق بنا في جنها ضاح المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك لقاء لأحمد في ندد العين رضا ترعانا واغض به في كل حال حبلنا وبحال من بد من أهلانا والمحسنين ومن أجل دعانا وجب الحقوق ذات وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جامنا نحن بين يديك أنت ترانا ولك رجعنا باقي حق شغلنا واسمع بفضلك يا سمع دعانا وانصر بنا سنة طه برك العبد وقل كل من نعدانا وانظر إلينا واشكينا شعش الحنان واشفي عافيا عاجلا مرضانا واقض لنا حاجاتي واحسن حدما إن الممات وأصلح ركبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا بأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وعليه ما حرك به الصفا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا
محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وديائها وقدر وهو غذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تلقي بها الرعب والهيبة في قلوب الكافرين والمشركين والظالمين والمفسدين وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Malam ini kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Taala di tempat yang mulia ini, dan di tempat yang mana bahwasanya kenapa dibilang tempat ini mulia, kenapa di tempat ini dibilang tempat yang penuh maghfirah, kenapa bahwasanya tempat ini dibilang penuh barakah, karena tempat inilah dibacain kisah-kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kita membaca kisah-kisah Nabi Muhammad, kita mengucapkan tahmid wa tahlil, kita mengucapkan kalam Allah. Setelah kita mengucapkan kalam Allah, kita meminta bahwasanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita niatin, apa yang kita hajatin, insyaallah kita keluar dari sini membawa faedah yang begitu banyak, membawa ilmu yang begitu bermanfaat, membawa bahwasanya yang kita hadir dari rumah ke sini dengan telapak kakinya dihitung sama Allah Subhanahu Taala tidak ada balasannya, dan tidak ada bahwasanya balasannya itu dengan apa? Dengan dunia. Tapi insya Allah dibalas dengan Allah Subhanahu Taala dengan akhirat. Apa yang kita harapin? Cuma satu, kita selalu ramai-ramaikan taman-taman surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu, kita minta apa? Cuma kita minta mendapatkan syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa ahlan wa sahlan fi hadzal majalis, wa ahlan wa sahlan fi hadzal lailah. Dan alhamdulillah malam ini kita iftitah lagi bil majlis fi hadal bait, ya, wak jajan kita buka lagi, ya, alhamdulillah. Dan insyaallah bahwasanya dari mulainya kita sudah pembukaan Selasa malam Rabu ini, insyaallah, ya, insyaallah semuanya bakal tawilu umurana, insyaallah dipanjangkan umur antum semuanya, disehatkan afiat, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Taala. Insyaallah apa yang kalian niatkan, dihajatkan, dikabulin sama Allah Subhanahu Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti biasa kita membahas satu hadis, ya, seperti membahas satu hadis, kita insyaallah kita melanjutkan hadis yang nomor 30. bahwasanya an Abi Sa'labah Husaini Jurmin bin Syanin radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada farida fala tu'awwiduha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahijuha wa sakata an syai'a rahmatan lakum ghayra nisyawan fala habsu anha. Hadisu Hasan wa waruhu ad-Darquni wa ghairuha. Bahwasanya an Abi Sa'labah Husaini Jursumi bin Nasirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Sa'labah. Siapa ini Sa'labah? Sa'labah al-Husaini Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu qala, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melihat dan beliau pernah mendengar bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, innallaha ta'ala farada fariida fala tu'ayyiduha. Apa kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah telah menyampaikan dan mewajibkan beberapa kewajiban. Faradhaha fala tudayyuha, jangan engkau sia-siakan. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa hadda hududan fala ta'uduha, dan bahwasannya, ya, jangan engkau meremehkan
beberapa kewajiban yang jangan ada beberapa kewajiban dan jangan engkau sia-siakan yang telah menentukan batasan-batasannya itu, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala faradha fariidha fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha. Ya, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh apa? Menyuruh kita apa? Bahwasanya menyuruh kita untuk bahwasanya kewajiban Allah Subhanahu wa taala jangan disia-siakan. Apa kewajiban yang jangan disia-siakan? Ya, coba kita lihat apa sih kewajiban yang disuruh sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata baginda Nabi Muhammad, kalau ada kewajiban jangan sia-siakan. Kok bisa jangan disia-siakan? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Air, bumi dan langit dan seisinya. Ini langit dan bumi serta seisinya. Ini bumi punyaku, jangan engkau mainkan bumiku. Beribadahlah engkau kepadaku. Kalau engkau tidak beribadah kepadaku, maka aku mainkan ibadahmu. Ini kalam Allah. Ini bahwasanya disuruh kewajibannya jangan sia-siakan. Kewajiban kita apa? Pertama, kita tahu kita hukum Islam, kita tahu kita Islam. Ya, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah. Yang disuruh kewajiban jangan kau sia-siakan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Wa iqamus shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat dengan kewajiban Islam. Kita tahu rukun Islam. Salatnya masih pratapa ento. Coba ada. Ya, salat aja. Jangan sia-siain. Insya Allah kalau salat kita udah nggak sia-siain, wallah, dunia akhirat kita enak terjalani. Jadi kebiasaan kita enak luar biasa. Kenapa Anda bilang enak luar biasa? Karena kita lihat, coba dah, HP aja ente hilang. Bisa nggak jadi kebiasaan? Agak bakal. Udah kebiasaan pasti nyari. Bete. Kalau nggak ada HP, bete. Rusak aja HP, bete. Bangun tidur biasa megang HP. Ya, ngerokok, ngambil ngopi, bengong, nggak mungkin sendirian, megang HP. Belum ngantuk buka IG, belum ngantuk buka TikTok, belum ngantuk main Mobile Legend, kalau enggak main PUBG, semuanya udah dibuka sambil ngantuk. Coba kalau bahwasanya jangan disia-siain, jangan disia-siain. Sholat aja 5 waktu. Habis sholat 5 waktu, ya Allah, anak pengen sholat witir, sholat aku sholat sunnah. Walaupun bahwasanya kita nggak bisa sholat, jadi kita nggak bisa sholat duha. Malam kita bangun sholat 2 rakaat. Sholat sunnah banyak. Kerjain. Ya. Jalan ke masjid. Zaman sekarang orang jalan ke masjid. Kucuk Jumat nih, kebiasaan nih kalau Jumat. Aneh-aneh lihatin aja. Alhamdulillah dari zaman sekarang. Kita lihat zaman sekarang banyaknya orang-orang, mau orang muda, mau anak tua. Kita lihat. Kalau pergi ke masjid lupa bawa HP, kira-kira balik nggak ke rumah? Balik kan ke rumah. Tapi kalau lupa bawa duit kagak bakal balik ke rumah. Wajib gak? Wajib. Hal kewajiban gak? Hal kewajiban. Dari mana kewajibannya? Arkanul Islam hamsatu syahadatun la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa iyatu zakah. Dari zakat itu apa? Ente sedekah. Bawa HP, bawa Jumat enggak bawa HP, mau ke masjid enggak bawa HP, balik dulu, bawa duit kagak. Ketinggalan duitnya kagak, biarin dah, besok juga masih ada. Besoknya lupa. Sampai tuh berminggu-minggu bakal lupa. Tapi kalau HP kagak bakal lupa. Hatta rumahnya jauh balik naik motor. Ya, balik naik motor. Ini bahwasanya kita sudah dibohongin sama syaitan.
Ya gimana katakan itu kalam Habib Umar bin Hafid, kalam para habaib semuanya, kalam-kalam aulia min aulia Allah, banyak kan ngomong apa? Ya, HP itu tentang niat. Kita megang HP dan kita buat apa? Khair enggak? Kalau buat khair, insya Allah bakal khair. Tapi kalau sudah buat maksiat, naudzubillah min dzalik, perusak semuanya. Ente buka apapun ada di HP. Mau cari buka apapun, wah, yang modelnya gimana pun ada semuanya. Tapi kalau ente model, ente cari model tuh, yang zaman sekarang itu model apa? Duit abu-abu, warna kuning, warna hijau, susah nggak dicari? Susah. Susah nggak dicari? Susah dicari dulu. Tapi kalau di HP kagak pakai cari, langsung buka blog lihat, buka blog lihat, buka blog lihat. Itu. Apa? Karena udah kewajiban Allah. Kewajiban Allah, kalau kita ngejalanin kewajiban Allah, kita mau dikenal sama Allah, maka kita dulu nih ngedeketin diri sama Allah. Gimana caranya? Sholat jangan pelentong. Maka dikata baginda Nabi Muhammad SAW, ya, bahwasanya jangan disia-siakan. Kewajiban jangan disia-siakan kewajibannya. Itu udah biasa baca rotib terus. Baca rotib terus, belum tahu. Ntar insya Allah ana bakal bukain sarah rotibul haddad. Dan kita belum tahu apa itu bacaan tentang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya apa, buat apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'a syai'in fil ardi wa la fis sama' wa sami'al alim, itu buat apa? Itu satu kalimat ada maknanya semua. Dan ada disyarahkan. Itu luar biasa. Ya. Karena apa? Karena Allah. Karena nggak ada di zamannya Habib Abdullah bin Ahmad, satu wali min aulia Allah, berkata tidak ada yang bisa menyamai seperti Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Karena Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad sama seperti kakeknya, itu siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya, tauladannya, luar biasa. Ya. Imam Muhaddad bikin ini bukan sembarangan. Imam Muhaddad itu, ya, bil manaqib beliau 40 tahun beliau menjaga wudhu dari wudhunya dari subuh ke isya. Kira-kira kita bisa 40 tahun beliau menjaga wudhunya dari satu waktu dari subuh sampai ke isya. Bisa gitu? Kagak. Ya kagak. Mau makan pegang bini, gak ada kopi, yang ada bini. Yang gak ada bini pasti megang batal, mau ngencing lah, apa gimana lah. Tapi itu Bali min aulia Allah, seperti Fahrul Wujud bisa menjaga wudunya. Ya Syekh Abu Bakar bin Salim, Imam Muhaddad itu apa? Udah orang khas. Kalau kita pikirin jaga wudu dari maghrib, ya dari subuh ke isya, kira-kira kapan ngencingnya? Ngencingnya di mana? Makannya di mana? Itu yang bahwasanya tidak bisa dipikirin sama akal. Ya wali fulina wali. Ya. Jadi ingat, kewajiban tuh harus jangan disia-siain. Kewajiban kita ngapain disuruh baginda Rasulullah jangan disia-siain. Jangan disia-siain. Terus jalanin sholat. Jadi kebiasaan sholat. Coba dah. Ya, sholat tuh jadi kebiasaan. Kalau ente ninggalin seminggu aja, 2 minggu aja, sholat terus setiap hari jalanin, kayak ngerasa ada kehilangan apa? Kalau belum sholat tuh kayak gelisah bawaannya, kayak nggak enak. Kayak begitu juga ente dengan HP, pegang HP rusak sedikit, waduh, agak enak. Ke majelis taklim aja, lupa bawa HP bisa balik tuh. Bisa apa? Bisa balik. Bisa apa? Bisa balik. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau bawa duit buat nanggok kagak, biarin dah. Penting gua hadir. Beli masuk ke masjid, bawa duit 2.000 kagak. Buat ngamal kagak. Coba kalau dia tahu. Coba kalau misalkan kita tahu orang tua yang sudah kita meninggal, orang tua yang sudah masih hidup, bisa nggak ente ngambung amal? Masukin duit, ya Allah, anda masukin duit ini 2.000, ya Allah, anda niatin ini amal yang anda 2.000 ini buat orang tua nih. Mau orang tua masih hidup, bisa. Mau orang tua hidup, bisa. Orang tua yang masih meninggal, yang sudah meninggal, bisa. Makin bagus. Ada yang pikiran situ? Kagak ada, HP udah pikirannya. Balik aja udah.
Itu yang harus kita pikirin. Kewajiban disuruh bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa harrama asya'a fala tankihuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairan nisyanin fala hawudu anha. Bahwasannya maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan engkau melampauinya, dan telah yang diharamkan oleh baginda Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hal, maka jangan engkau melanggarnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah mendiamkan beberapa permasalahan, bahwasanya wa harrama asya'a fala tankihuha, bahwasanya kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahwasanya maka janganlah engkau melampaui, dan bahwasanya habis melampaui apa ini, dan jangan engkau melanggarnya, dan jangan engkau melanggarnya yang beberapa hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anda pernah bilang bahwasanya kalau kita ini orang nggak ada yang sempurna di dunia, semuanya ini orang punya kesalahan. Tapi gimana caranya kita ini tidak melakukan hal yang haram? Contohnya satu aja. Apakah cuma contohnya satu, kita balik ke orang tua kita. Orang tua ngelahirin sakit kagak? Sakit. Sesar sakit kagak? Sakit. Siapa bilang orang sesar kagak sakit? Normal. Orang enak katanya normal, langsung bisa berdiri. Cuma sakit juga masih ngerasa. Sakitnya di mana? Pas ngambil napas, ambil napas, ngedut lagi, tarik napas lagi, keluarin lagi, tarik napas lagi. Sesar, sakit gak? Sakit, walaupun dibius, habis dibius, kelar, sakit. Kan dijahit tuh, prakabrik tuh uratnya. Dia habisin. Habisnya kagak bisa jalan. Ya urat putus, namanya urat putus kagak bisa jalan. Lama. Sakit gak? Sakit. Sakitan kira-kira orang tua lagi habis ngelahirin, apa sakitan dibentak sama anaknya sendiri? Sakitan dibentak sama anak sendiri. Di zaman sekarang kita lihat, banyak orang yang tidak tahu diri, anak-anak yang nggak tahu diri zaman sekarang. Hal yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala, satu, melawan kepada orang tua. Birru ini. Mana ente sayang kepada kedua orang tua ente? Kagak ada. Yang disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, ente sayang kepada Allah, ente suruh ibadah kepada Allah, ente siapa yang kita kenalin, siapa Nabi Muhammad, dan ente sayangin kedua orang tua ente. Karena kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat itu di kedua orang tua kita. Maka Nabi Muhammad SAW kalam bahwasanya ummi wa abi. Ummi kita siapa? Sampai baginda Nabi Muhammad SAW, kenapa beliau sampai cintanya sama anak yatim? Kenapa sampai sekarang dari zaman dulu tuh dibikin santunan anak yatim? Kenapa? Kok orang-orang ini sampai mustajabnya doanya anak yatim? Udah tahu belum? Kenapa Rasulullah SAW? Kita harus tahu. Makanya Anda bilang tadi, yang mana cinta sama baginda Rasulullah. Orang banyak ngomong cinta sama baginda Rasulullah, kangen sama baginda Rasulullah. Masuk majelis, keluar majelis, lupa semua ilmunya. Lupa semuanya. Makanya bin niat, kata Habib Alwi Syedul Walid Habib Abdul Rahman Ibn Asgab pernah berkata, kalau kita pergi ke masjid taklim, kita minta Allah orang tua kita. Kalau kita punya bini, kita izin sama bini kita. Habis kita izin sama bini kita ngomong niat, ya Allah, ana mau enggak pernah mondok, tapi ana mau cari ilmunya kepada guru ana, dan berkah guru ana. Niatin biar apa? Biar ilmunya lengket. Lengket. Kenapa dibilang ilmu lengket? Syuf, zaman sekarang kita lihat banyak orang majlis taklim masih aja ngebentang ilmunya. Dapat ilmunya kagak. Yang ada yang rusak nama majelis. Itu anak gue majelis di sono baca di tempat Abi Abdullah. Mentang masih Siapa yang rusak? Bukan ente, tapi nama majelis. Jadi bahwasanya banyak di zaman sekarang. Bahwasanya Anda bilang hidup ini nggak ada sempurna. Hidup ini kita nggak ada sempurna, tapi gimana caranya kita untuk lebih orang baik.
ngelebihin orang baik. Gimana cara kita belajar untuk menjadi orang baik? Apa enggak bisa belajar kita ngelebihin daripada orang baik? Gimana tuh cara ngelebihin daripada orang baik? Ya, ngelebihin dari orang baik itu berarti bahwasanya ya udah parah itu. Udah mencapai sifat zuhud kalau sudah ngelebihin dari orang-orang orang baik dikatain kagak marah, sabar. Ya, sabar. Makanya hal haram itu kata baginda Nabi Muhammad SAW, jangan engkau lampaui, jangan engkau melanggar. Ya, jangan engkau melanggar. Karena orang nggak ada yang sempurna, semuanya bakal melanggar. Anak kita di sini nggak ada orang baik, anak pun nggak ada baik, anak pun masih jahat. Kenapa Nabi bilang masih jahat? Karena tidak ada orang yang lebih sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau orang ada bilang, anu udah sempurna, sholat aneh, sudah haji, udah aneh nggak melanggar hal-hal haram yang dibilang sama baginda Nabi Muhammad SAW. Yang disuruh sama baginda Muhammad SAW dari yang diajarin agama yang benar dilupain sampai Allah Subhanahu wa taala sampai yaumil qiyamah, yaitu agamanya Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Tapi akan tetapi orang tidak ada yang bisa sempurna kepada Nabi Muhammad SAW. Orang tidak ada yang bisa sempurna yang lebih daripada Nabi Muhammad. Tapi insya Allah untuk yang lebih mengikutinya makin banyak. Karena apa? Orang yang beramal banyak, orang sudah haji, orang sudah umroh, setiap hari santunan anak yatim, setiap hari dia sedekah, setiap hari dia zakat, setiap hari dia sholat, dan dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnah. Apakah dia bahwasanya tidak pernah melakukan haram? Bohong. Kenapa anak bilang haram? Kita keluar dari rumah kita aja, kita bandingin satu mata kita sama amal kita, banyakkan mana dosa. Satu biji kelopak mata kita, satu biji bola mata kita sama amal kita bikin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakkan mana? Banyakkan ditimbang tuh, ditimbang. Kalau kita ditimbang zaman sekarang, timbangan mana itu? Ditimbang tuh yang ada dua tuh. Ya, timbangan tuh. Timbangan yang dari kuningan kan ada dua tuh zaman dulu tuh, kuningan tuh. Nah, tuh kita amal kita timbang tuh sama mata kanan kita ini, mata kanan. Timbang masukin. Banyakkan maksiat mati kita, apa amal kita? Hah? Kira-kira. Jadi orang yang bilang ngomong nggak sempurna, nggak ada yang hidup sempurna. Karena dari mata aja itu sudah banyak dosa. Apalagi telinga, hidung, mulut. Keluar dari rumah ngelihat orang pakai celana pendek yang bukan mahram kita. Ngelihat lagi tetangga pakai gantungan baju, ngelihat lagi ada kelihatan wah mumpung rezeki. Rasanya begitu. Keluar lagi ente naik motor ketemu orang di samping yang kadang lampu merah, kalau enggak lampu merah di jalan ngeliatin orang pakai celana pendek. Kadang-kadang kelihatan di belakang punggungnya. Kadang-kadang orang yang bukan mahram kita lihat, wah cantik banget nih orang. Padahal tuh bini orang. Dosa nggak? Berdosa. Jadi bahwasanya tiap hari 24 jam. Kalau ente jadi wali ila wali ente khalwat, anak percaya. Kalau dari lahirnya ente khalwat sampai ente mut di kamar aja nggak pernah keluar, anak percaya. Makanya kenapa Imam Muhaddad dibilang bahwasanya orang yang paling Imam Muhaddad orang yang paling mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Imam Muhaddad karena Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu orang yang paling khas dikasih. Kenapa orang yang paling khas? Buta dari kecil. Tapi batinnya luar biasa. Luar biasa. Batinnya luar biasa. Sampai Habib Abdullah bin Al-Haddad tidak pernah melihat sedikit pun dengan kehidupan di dunia, tapi Habib Abdullah bisa melihat dengan pandangan batinnya beliau. Insyaallah kita sedikit-sedikit kita membahas Habib Abdullah. Insyaallah kita mendapat keberkahan dari Habib Abdullah. Amin. Bahwasanya ya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairan nijanin fala habdu anha. Bahwasanya diamlah. Beberapa permasalahan, telah mendiamkan beberapa permasalahan karena belas kasihan kepadamu, tidak karena lupa, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tabhazu anha, maka jangan engkau membahasnya. Ini kenapa disuruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibahas, bahwasanya diam kata Nabi Muhammad. Jangan dibahas.
Kalau kita sudah memberi, tidak boleh mengungkit. Cukup diam. Tapi zaman sekarang, naudzubillah sedikit aja udah diungkit. Dari kebobot-bobotnya sampai masuk ke sela-selanya diungkit. Zaman sekarang. Kata Nabi Muhammad apa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairan nisyanin fala tahrudu anha." Bahwasannya permasalahan bahwasanya telah mendiamkan beberapa permasalahan karena belas kasihan kepadamu, karena lupa, dan janganlah engkau membahasnya. Berarti mungkin kenapa Anda bilang mungkin? Coba deh kita hilang pikir coba bahwasanya ya kita ngasih ke orang goceng dah, kita tolongin waktu itu. Kalau enggak dia lagi butuh duit, kita kasih 10 juta. Pas kita lagi butuh dia kagak nolongin. Mulai itu. Lu susah butuh tolongin waktu itu. Lu begini, wah sampai kadang kalau duit kena tuh. Sampai dia ngumpet di sumur pun kena pembahasannya. Kena pembahasannya. Itu kata Nabi Muhammad, kata boleh. Cukup diam. Kita emang baik sama orang kalau orang itu balas jasa, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah, kata Nabi Muhammad, cukup. Jangan dibahas, insya Allah ntar dibalas sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahwasanya ya ini hadis singkat, jelas, padat itu dengan dengan bahwasanya ini tentang haknya Allah. Ya ini bahwasanya itu punya haknya Allah. Jadi bahwasanya malam ini kita bahas hadis dia dengan haknya Allah, bahwasanya kita disuruh sama Allah, bahwasanya dengan kewajiban jangan kita lalaiin, dan jangan kalau bahwasanya yang haram kita langgarin, jangan kita langgar, kita jauhin. Dan untuk satu lagi yang balas jasa kepada manusia tidak boleh dibahas. Karena kalau membahas sama aja mengungkit, kata orang borok sikutan ya borok sikutan. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah dari rombongan kita ini yang duduk di majelis ini enggak ada orang borok sikutan. Insyaallah kita ini jadi orang wanita menjadi ahlul khair. Insyaallah kita bahwasanya kita jadi orang-orang baik, pilihan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu untuk meramaikan taman-tamannya surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita orang-orang yang dipilih untuk bahwasanya kita menyampaikan niat wal hajat kita untuk menyampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dari sedikit kita menyampaikan ilmu baginda Nabi Muhammad, kita membaca hadis baginda Nabi Muhammad, insyaallah kita mendapatkan syirnya hadis. Kita mendapatkan syirnya hadis yang kita membahas tadi Habib Abdullah bin Abil Haddad. Insyaallah yang bahas detail kalau bahwasanya peribahasa manaqib, barang siapa yang membaca manaqib apa membaca kisahnya seseorang wali, bahwasanya dia mendapatkan pahala pernah ziarah kepada Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Insyaallah yang belum pernah ziarah ke Kota Tarim, kita insyaallah nyampe ke Kota Tarim. Insyaallah belum nyampe ke umrah, kita nyampe umrah. Insyaallah belum haji, insyaallah kita haji. Insyaallah Allah kasih kita rezeki yang begitu banyak berluar-luarnya insyaallah untuk mengabbar diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa bina husna bi hurmatihim wa amil qadhi bil hadami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana warfid lana dhanbana ya wasi'al kalami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana warfid lana dhanbana ya wasi'al kalami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana warfid lana dhanbana ya wasi'al kalami. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi firli wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayana saghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lil qabul ya rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana ashrafna la la ashrafna wa tub alaina tawba rasil kulli hawba wa surlana awradi wa amina awradi واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والحر والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محجبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي
الأسماء واجعل وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسول أعظم بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وعليه وصحبه إلى كشف صحبه والحمد لله في البر والتنعيم. محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول. الحمد لله.